একদিন দুদিন তিনদিন নহয় চৰকাৰে ক'ব খোজে জ্ঞানী ব্যক্তিবিলাক ক'ব খোজে আদিবাসীবিলাক আনপঢ় আনএডুকেটেড এতিয়া মোক কৈ দিয়কচোন জানা বুজা মানুহ জ্ঞানী মানুহ ৭৭ বছৰ ভুল কৰিব পাৰে নেকি আৰু তাক ক্ষমা কৰিব পাৰে নেকি কওকচোন আদিবাসী ৰাইজে কেনেকৈ ক্ষমা কৰিব তথাপিও এই জ্ঞানী মানুহবিলাক আদিবাসীক ষড়যন্ত্ৰ কৰি শেষ কৰিব খুজিছিল কিন্তু পাৰা নাই আমি জবন দিছিলো সহায় কৰিম একমাত্ৰ স্বাৰ্থত আদিবাসীক এছটি দিব বুলি তেতিয়াহ'লে কৈছিল দিম এখানে ওপেনলি এলপি করছিল এতিয়া যদি নিদিয়ে আমি ওপেনলি কেন করব এটা আমার সিধা সিধা কথা এটার কারণে আমার স্পষ্ট যে সরকারে এই দিনা বিপদৰ সময়ত কিন্তু আদিবাসী চিনি পাইছিল আজি হেতৰ বিপদ নাই রুলিং গভर्नमेंट হয় এখানে আদিবাসী কোন বলি এর নেগলিজেंसी করি আছে। यहाँ पर गैस जो मीटिंग हो रहा है ये मीटिंग आप लोग अच्छा से सुनिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आदिवासी का आज क्यों यहाँ पर मीटिंग हो रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को जोहार क्योंकि आज गाइस मैं जा रहा हूँ आदिवासी महासभा पर और गाइस मैं अभी इस ऑटो से आया मतलब कि एक भैया का घर पे था वहाँ से मतलब कि ऑटो से आया और ऑटो में गाइस आते वक्त इतना सुविधाएं नहीं था इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाया। और देख सकते हो इन लोग भी आ रहे हैं वैसे आदिवासी ट्रेडिशनल ड्रेस लगाकर पर गाइस मेरे पास आदिवासी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है इसीलिए मैं गाइस ऐसा आ गया हूँ यार पैसा वैसा होने से मुझे भी लेना पड़ेगा गैस पर कब होगा पैसा पता नहीं यार आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना तभी हो जाएगा गैस। तो ये देख सकते हो गैस ये रहा गेट मतलब कि आगे पे है वो रहा गेट यहाँ पर देख सकते हो पुलिस वुलिस सब लोग हैं और कितने सारे देख सकते हो लोग गैस यार इतना भीड़ अभी से इतना भीड़ गैस देख सकते हो। तो गैस मैं अभी गेट से एंट्री ले चुका हूँ और गैस मैं अभी जा रहा हूँ सीधे की ओर क्योंकि उधर पे गैस स्टेज है प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में। तो फाइनली गैस मैं अभी आ गया हूँ स्टेज के सामने तो इधर पे ये रहा गैस स्टेज देख सकते हो गैस कितने सारे लोग हैं गैस एक भी सीट खाली नहीं वैसे गैस देख सकते हो कितना सारा पब्लिक है गैस और इधर ही बोल के नहीं चारों ओर पब्लिक ही पब्लिक है क्या मस्त नजारा गैस। और उधर पे गैस मीटिंग हो रहा है तो ये प्रोग्राम गैस 9 बजे से शुरू हुआ है और मतलब क्या क्या प्रोग्राम हुआ है वैसे पता नहीं पर मैं तो अभी आकर पहुंचा हूँ। तो गैस देख सकते हो कितने सारे लोग आए हैं मीटिंग सुनने के लिए। तो गैस मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा ये मीटिंग हो रहा है धूली मीछामारी में धूली मीछामारी का बिश्नाथ डिस्ट्रिक्ट पर और गैस ये 19th आदिवासी महासभा है। इनसे पहले भी काफ़ी सारा जगह पर काफ़ी बड़ा बड़ा महासभा हो चुका है पर मेरे लिए ये पहली बार है। तो गैस मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँ और गैस यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं खास करके हमारा आदिवासी लोग आए हैं 99% आदिवासी लोग हैं। और गैस मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर गैस जो मीटिंग हो रहा है ये मीटिंग आप लोग अच्छा से सुनिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आदिवासी का आज क्यों यहाँ पर मीटिंग हो रहा है और क्या कुछ डिमांड रख रहा है ताकि सरकार उन सब मतलब समस्याओं को समाधान कर पाए। और देख सकते हो आप लोग सुनकर समझ जाना गैस मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी मैं मीटिंग पर आया हूँ तो मतलब मीटिंग हो ही रहा है काफ़ी मीटिंग मतलब काफ़ी अच्छा बात बोल भी चुका है पर मैं अभी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जो कुछ भी सुना पाऊँगा तो वह सब गैस आप लोग अच्छा से सुनिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। আৰু বিভিন্ন হদিয়াৰ পৰা দুবৰি লৈ আমাৰ ওচৰত খবৰ আহিছে আদিবাসী ৰাইজে কৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে আমাক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক ৰাজনৈতিক ভোট লৈ পেলাই ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে আজি তাৰিখে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ দৰকাৰ হৈছে নিজৰ ৰাজনৈতিক দল দৰকাৰ হৈছে আমি ভাবোঁ আৰু অতি সোনকালে যদি চৰকাৰে আমাৰ মেজৰ প্ৰব্লেমবিলাক মেজৰ ইছ্যুবিলাক যদি সমাধান নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি বাধ্য হ'ব আৰু এইটো বস্তুবিলাক কোৱা কথা নহয় সকলো আজি কাৰণ নিজৰ নামটো আদিবাসী হয় তেওঁলোকক কুলি বুলি কয় বঙালী বুলি কয় বনোৱা বুলি কয় যাৰ জনগোষ্ঠী যিসকলে কয় তেওঁলোকে এবাৰ চিন্তা কৰক আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যাৰ পৰা হৈ গৈছে এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু আমাৰ এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো লৈ পেলাই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ফাইদা উঠাইছে কিছুমান আমাৰ শাসনীয় নেতাই পইচা মুখত অন্য ব্যক্তিসকলক যিসকল আদিবাসী নহয় যিসকল শাসনিক নহয় মানে পাইছে এজন দুজন
গতিকে আমি এই মঞ্চৰ পৰা এই অনুষ্ঠান মহাসভাৰ পৰা আমি চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছোঁ যে এই আদিবাসীসকলৰ কিমান দিন আপোনালোকে দেশ ঘূৰি ঘূৰি খাব, কিমান দিন আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই ভোট লৈ পেলাই চৰকাৰ বনাব, ৰাজগাদীত বহিব আপোনালোকে। আদিবাসীসকল সজাগ হৈছে আৰু তাৰ প্ৰতি উত্তৰ বহুত সোনকালে দিব আপোনালোকক। ধন্যবাদ। একদিন দুদিন তিনদিন নহয়, চৰকাৰে ক'ব খোজে, জ্ঞানী ব্যক্তিবিলাক ক'ব খোজে আদিবাসীবিলাক আনপঢ় আনএডুকেটেড। এতিয়া মোক কৈ দিয়কচোন, জানা বুজা মানুহ, জ্ঞানী মানুহ ৭৭ বছৰ ভুল কৰিব পাৰে নেকি? আৰু তাক ক্ষমা কৰিব পাৰে নেকি কওকচোন? আদিবাসী ৰাইজে কেনেকৈ ক্ষমা কৰিব? তথাপিও এই জ্ঞানী মানুহবিলাক আদিবাসীক ষড়যন্ত্ৰ কৰি শেষ কৰিব খুজিছিল, কিন্তু পাৰা নাই। এতিয়াই সকীয়াই দিছোঁ, আদিবাসী জাতিক কোনে শেষ কৰিব নোৱাৰে, চিধা কথা, কোনে শেষ কৰিব নোৱাৰে। আদিবাসী ৰাইজে এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে জাগি উঠিছে, স্পষ্ট কৈছে ST নিদিলে ভোট নিদিম, ভোট দিম এইটো আমাৰ সিদ্ধান্ত, কাক দিম, কিন্তু বিজেপিক নদিম, যিটো ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট নহয়। সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আন্দোলন হ'ব, কাৰণ আমাক খত গ'লে নহ'ব, আমাক কাগজ ডকুমেণ্টছ দি পেলাই আমাক প্ৰমাণ দেখাব লাগিব। দিছ ইজ দ্য ডকুমেণ্ট। মুখত কথা বহুত শুনিলো, গান গোৱা বহুত শুনিলো, আই ঘৰ ৰাস্তা দলং কোন চৰকাৰ নবনাই কওকচোন? ইটো ডেভেলপ, ইট ইজ ডেভেলপ, ইট ইজ ডেভেলপ হয়। আমাৰ জাতিৰ কাৰণে মাত্ৰ দলংটো হয় নেকি? আমাৰ জাতি একলা আই ঘৰ পায় নেকি? আমাৰ জাতি একলা ৰেচন কাৰ্ড পায় নেকি? সকলোৱেতো পায়। তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাতিৰ কাৰণে কি হ'ল, কি দিলে, কি পালো? আজি আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমি হিচাপ কৰিছোঁ আৰু গম পালো যে আমাৰ জাতিৰ ভোট লৈ আমাৰ জাতিৰ হিষ্ট্ৰী, কালচাৰ, ভাষা, মাটি বাৰী লুটপাট কৰাৰ বাহিৰে আৰু একো কৰা নাই। এইটো একদম স্পষ্ট। এইটোৰ কাৰণে 19তম আদিবাসী মহাসভাত আমাৰ একটা কাৰা সিদ্ধান্ত, আমাৰ ভাষাত যদি কম ৰাট ঘাট সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইটো কোনোবা বুজক নুবুজক, যোনদিন কৰিম সেইদিনা বুজি পাব। এইটোৰ কাৰণে কৈ দিব খুজিছোঁ, MP ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ST কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আদিবাসী হিচাপত পাব লাগে। আৰু কোনোবা নাটক কৰি থাকে, কোনোবা চাহ কোনো জনগোষ্ঠী কিবা কৰি থাকে, এইটো কাৰ ভুল? এইটো চৰকাৰে চাব লাগে নে নহয়? যোৱা 29 মাৰ্চ 2022 অলৰেডি নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছিল, তাত লিখা আছিল যে চাহ জনগোষ্ঠী কিবা গোষ্ঠী লিখিব নালাগে। তাৰ পিছতো কিয় লিখিব পাৰিছে? এতিয়া নিশ্চয় চৰকাৰ অৱহেলা আছে। চৰকাৰ এটা কেবিনেট পাছ কৰাৰ পিছত কোনোবা তাত উল্টা পুল্টা কৰিব পাৰে, তাৰ মানে চৰকাৰৰ জড়িত। কেবিনেট এনে পাছ হয় নেকি? আৰু বেলেগ আইনবিলাক ইমান সোনকালে হৈ গ'ল, আদিবাসীৰ কাৰণে আইন পাছ কৰাৰ কাৰণে ইমান টাইম লাগে, ইমান আলোচনা লাগে? খালি এজন MP খুদিলে হ'ব নেকি? মাত্ৰ পল্লৱক সুধি পেলাই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব নেকি? মাত্ৰ কামাখ্যাক সুধি পেলাই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিলে হ'ব নেকি? অসমৰ আদিবাসী ৰাইজক সোধা কি বিচাৰি আছে? আমি নিজৰ জাতিৰ নামত জীয়াই থাকিব খুজিছোঁ, তাত কাৰ কি যায়? আমাৰ মাটি বাৰী বস্তু ৰাখিব খুজিছোঁ, আমি বেলেগৰ মাটি লুটপাট কৰা নাই। আমাৰ মাটি বচাই ৰখাত কি কাৰ যায়? আমাৰ ভাষা জীয়াই ৰাখিব খুজিছোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব খুজিছোঁ, তাত কিহৰ মানে কাৰ কি লছ হয়? চৰকাৰে কিয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম বনাইছে? কাৰ কাৰণে বনাইছে? মাত্ৰ ৱালত লগাই দিব কাৰণে? প্ৰেক্টিকেলত যদি আদিবাসীৰ কাৰণে ভাল মনোভাৱ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাম কৰি দেখাওক, অন্যথা এই ইলেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এনেওতো মৰি আছো, এনে মৰিম, লাগি মৰিম, এইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা। এইটোৰ কাৰণে আমি কৈ দিব খুজি আছো, যত অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাক আমাক আদিবাসী ৰাইজে আমাৰ ওপৰত ৰেছপনচিবিলিটি দিছে। চৰকাৰে 10 ভাগ কৰক, আছাক 100 ভাগ কৰক। এটা ভোট কিনিব লাগিলে এটা ভোটতো হাৰিব চৰকাৰ, এইটো কিন্তু হুঁচিয়াৰ। 1 কৰোৰ আদিবাসী আছো, 50 লাখ আদিবাসী যদি আমি চাপৰ্ট নকৰো নহয় বম্বু লাগি যাব, চিধা কথা। এইটোৱে আমি সিদ্ধান্ত কৰি লৈছো। আজি পলিটিক্যাল পাৰ্টি, বড়োবিলাকৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে, সেইকাৰণে বড়োবিলাকক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে, সিহঁতৰ ইস্যুবিলাক চলি। আজি আমাৰ মিচিংবিলাকৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে, সেইকাৰণে সিহঁতক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে। কাৰ্বিবিলাকৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে, সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে। সেইকাৰণে আমিও ভাবি ললো আজি সবে যদি পলিটিক্যাল পাৰ্টি বনায়, আমি পাৰক নৰক আমিও চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে ৰাইজে আলোচনা কৰি আছে, যি হ'ব হ'ব। আমি জিতাব নোৱাৰিলেও কাকবাতো হাৰাব পাৰিম, এইটোৱে আমাৰ পৰিকল্পনা। আৰু আজি এই 19 আদিবাসী মহাসভা আমাৰ ৰিজলিউশ্যনবিলাক পাছ হ'ব আৰু আমি চবে মিলিজুলি আগবাঢ়ি আছো। যিমান আদিবাসীৰ মাজত কোনোবা যদি দালালবাজি কৰিব খুজিছে, আপোনালোকে সাৱধান থাকক, এতিয়াৰ পৰা কায়ো নোৱাৰিব, একদম চিধা কথা। আৰু আজি আদিবাসীৰ জবান লৈ পেলাই আমি কাম কৰিম, জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি যিকোনো পদত
আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি তৈয়াৰ হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি 19 আদিবাসী ফাইনেল ৰেজলিউশ্যন মিটিঙৰ পিছত আমি দি দিম আৰু আজি সেই পৰিকল্পনা লৈ পেলাই সেই ফাইনেল ডিচিশ্যন লৈ পেলাই আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ। ধন্যবাদ, জোহাৰ। নিশ্চয় 2014 পৰা 16লৈকে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে অপেন কেম্পিং কৰা মানুহ আশা হয় আদিবাসী হয়। তেতিয়া কিন্তু কোনো সংগঠন কোনো জাতি সংগঠনে সিহঁতৰ চাইডত নাছিল। আমি জবন দিছিলোঁ সহায় কৰিম একমাত্ৰ স্বাৰ্থত আদিবাসীক ST দিব বুলি, তেতিয়া সিহঁতে কৈছিল দিম, সেইকাৰণে অপেনলি এম্পিং কৰিছিলোঁ। এতিয়া যদি নিদিয়ে আমি অপেনলি এগেইনষ্ট কৰিম, এতিয়া আমাৰ চিধা চিধি কথা। এইটোৰ কাৰণে আমাৰ স্পষ্ট যে চৰকাৰে সেইদিনা বিপদৰ সময়ত কিন্তু আদিবাসীক চিনি পাইছিল। আজি সিহঁতৰ বিপদ নাই, ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হয়, সেইকাৰণে আদিবাসী কোন বুলি এটা নেগলিজেঞ্চি কৰি আছে, টোটেলি নেগলিজেঞ্চি। এই নেগলিজেঞ্চি কৰিলে কি হ'ব? আমি নেগলিজেঞ্চি কৰিম, চিধা কথা। নেগলিজেঞ্চি সিহঁতে একলা কৰিব পাৰে নেকি? আমি কিয় নোৱাৰোঁ? এনেতো মৰি আছোঁ, তেনে মৰি আছোঁ, আমাৰ আকালো নাই, ভৰালো নাই, চিধা চিধি কথা। আমাক কোনফালেদি কি কৰিব দেখা যাব। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে বেলেগক হ'লে একদম মানে কি ক'ম, বেলেগৰ সৰু মৰু ইছ্যুত হ'লে দাউৰি যায়। আজি আদিবাসীৰ কাৰণে হ'লে 3 জেনেৰেশ্যনৰ কথা কয়, কিয় ক'ব লাগে? 1886 চাপ্টাৰ 10 ধাৰাত আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ কাৰণে 3 জেনেৰেশ্যন কাগজৰ দৰকাৰ নাই, দৰকাৰ নাই। যেহেতু আমি প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হয়, প্ৰটেক্টেড ক্লাছত আৰু কি 3 জেনেৰেশ্যন কাগজৰ কথা কয়? তাৰ মানে আদিবাসীবিলাকৰ মাটিটো লুটপাট কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰৰ এটা স্কিম হয়, একদম চিধা কথা। এই স্কিমবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। আজিৰ পৰা আমাৰ এটা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব। মাধ্যমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে যি বিজেপিৰ সমৰ্থন নজনাওঁ আমি স্পষ্ট। আজি বিজেপি বুলিয়েই নহয়, যি চৰকাৰ আহিছে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই বুলি আমি গোটেই আদিবাসী ৰাইজ অসমৰ আমি বুজিব পৰা হ'লোঁ। এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনাতে সদায় আমি থাকিম। যি এতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ কথা কোৱা হৈছে, যিটো জিকা বাদে যে কাৰোবাকো হৰাব পাৰিম, সেই আমাৰ এটা মটিভ লৈ হ'লেও আমি নিজৰ যি ষ্টেণ্ড আছে, যি আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব লাগিব আদিবাসী ৰাইজ, সেই বস্তুটো আমি দেখুৱাই হ'লোঁ চৰকাৰক এটা আমি মানে দেখুৱাই দিব পাৰিম, দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো হ'বই লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে মই গোটেই অসমৰ আদিবাসী ৰাইজক এই ৰাজনীতি দলত আহ্বান কৰিছোঁ যোগদান কৰিবৰ কাৰণে। এই বাৰ্তা অসমৰ আদিবাসী ৰাইজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ আগন্তুক সময়ত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব আৰু আদিবাসী ৰাইজেও নিজৰ স্বকীয়তা আৰু নিজৰ ৰাজনৈতিক পাৰদৰ্শিতাৰে আগন্তুক আগুৱাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি বিদায় লৈছোঁ এই নিউজ অনুষ্ঠান। तो गैस जैसे कि आप लोगों ने इस मीटिंग को सुना देखा और अगर अच्छा से सुना होगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर समझने को मिला है आप लोगों को। तो गैस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली है। और गैस मैं मतलब कि इसके अलावा भी और मतलब काफ़ी ऐसा वीडियो बनाया हूँ, पर इतना मतलब कि इस वीडियो में दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होता है इसलिए। और आशा करता हूँ कि गैस ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर सकूँगा तो इसके अलावा भी और भी कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे भी आप लोग को इसी तरह का अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाला है। तो गैस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, बाय गाइस। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी।